أولا إله بما أسكال تبارك وتعالى وإذن بهذا العلم يا بهذا الصحافة وحنروا بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي يدي باش عالم كيف أنا لو ذاقه إيرير أو قوان أو كساب سنودي دارد أو شنطة بلاد هاد وأفضل كل إيه حقيقيا حنروا أولا نرتو إلى هذا العليو لما شعب الصومالي يدي مسؤوليتي صوماليين وكحماتي وحالي اللي ورد رقمي سيدي اللي وصلي بيش سيدي دا سودني كود سنة كورونا الماضي أنا وصفرة ومقالة مقدشو قرونك آدنا عدى سفر ترانسيدا كوحة قواشد اللي قبطي دولة الفدرال كأه شعورتي أي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجبلان دل يدودبا هي مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سجارة أو مهد عليه مدحونها دولة بيتولان ولكن سعيد عبد الله الدني يحل بان فقي ورنتي قديد السجارة أو حلي هذه أو مهد عليه يعني أما المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحل ولا رقمي أنت سكدب أنا وعفمة قبا الحمد لله هذه أدوات وعفمة قبا وحلبات أما قبا وحن كسونا هاي مجرد بلد حاوي قبل كجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحن جعلها إن شاء الرحمن قبير أو وحاليه يسلي وحول عين والسيرة أرودر أما حقيقيا سيق أرفر بدل مدة شنت بلوضه هاي وحي أن صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دير يفرصدو فربدل لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي مسؤولين تبين انتبه يبش عالمك فرال الأرض فرحون حقيقيا أنا أكون أكثر دور النبض الصومالي النبض انتبه ولا يقول رقمي وحن دريمي أما أن لعضي قبل شديدي البركة مقالة مقدشة اللي قبتي إن سيكر دون الله يحضي لقينا لقي قف دنبيلة ودنبي الله يستود الشعب اللي هبرو كان وحير نوع سكرتاء محارب أنا حسوسي شعب الصوماليين قف كستوعد في مغلها ينتبه شخصيا عبد الرشيد هان وحا مقدشة تجي قوشيدي الكهر بشي الحال واتني تدمني دي أنا كنت جاي مقالة كسماء عاصمة من قارك جبلان وحا قرونك يوصلوا يحلبانو يوسيرو دولة الفدرال الصومالية كمدة وحان دقي حرمتا لمسؤولية قرنك الصومالية وحان جوغي لا بيش التضباط سديدي وحان لكم من مدحونها دولة الفدرال الصومالية مع عبد الله فرماجو مدلة وجارة أولو مد وقت كم بدأ جانس أرض دار أنا أسكوها لمدحونها وأن كوذا هذين قد يدكو صلاة سنين أنت بدن دور الشوال لربي إنك كقبصنتو جبلان إيو أركتيو كالدوانا دولة الحياة جبلان والحياة وحن أحد القناة تلسك سهر وشيء مسؤولية قرنك وسراكيش يسوع أما هي أدى سراكيش الرئيسي أن قرنا مدة أيضا نفتح إلى دور جرا وأنا نسلا دقنين وأنا دقنين هوتيل وأنا دقنين بريء كل حياة لحرمتها هي أدى مسؤولية وحن كسر تجيبش تضبط سلان هرب ونسديد دي وحن دبل وقفتي أنا بأصفر حمر أما مقدش وقرنك على العداء بيش سديدا سوداني كولين بيش تدوات مرك حاف كاملة وحيث ديس لا بيش تدوات حاف كاملة بيش سديدات وصدق يكون ذي أي كأكل مريسي ولا قبتي مين دميله كنا ما هي نكور دميله ملاحظة غير كان لكم ما يحرم تدور ده عندنا تاسبر الشعب الصومالي ده فهم كلام يوقف كستو حقيقيا أريما الصومالية كور قبو بحي أن كحرنا دمبي ومثل شعب الصومالي ضلك مدنا أن كجل إن السنة هنا إن برامج سياسات قضية سياسات وطبعا لكل عرفت دوانين سيدي وحربت دولة الفدرال الصومالية هي سيدي شعب كرجو بلان دنتو ذي مسلحة هذا أي وحربين عرفت كل دوانين نقطي ورعضي دور الشدي رعضي لواتين كبيش استعداد وصدني كود ذي العقبتي وحمرك قف كستو بالآذن وفهم كلام أما الصوماليين أما رواينا الحق وحقيقيو شخصيا ندم بلاءه ومد الصوماليين شعب الصومالي دم بكلمة أهاني محاسد وحكي برنامج كسماية كدعي
sida u dhacay kuma aan qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ku xirnaayeen waxaa maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduub guriga loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin waa maqli jiray xilligii ba dhici jirtay taas ay dhici jirtay qaybo kamid ah waxaa markii soo baxday in aan markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guriyo madaxda dawladdu ay sitigi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dawladdu aysan kontroolin ba usbuuciyaba guri la igeynayo lagu hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guriyo xaafada xawar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guriyo lagu hayay inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxaa maxkamadda la geeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyo inaan dambi leeyahay bish sagaalaad lixdeedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la geeyay guri waxa la geeyay maxkamad gobolka Banaadir waxaa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamij siyaasadeed ku salaysnaa inta badan oo la isoo jeediyay eedeyntaas horey la igu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka ba xireen bishii afraad sodankeedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiye naftiisa uu yaabo cidda ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas barnaamij siyaasadeed ahaan uu ahaa madaxda dalka u sarreyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamij siyaasadeed uu ahaa dulmi uu ahaa maxkamadduna ay xirtaan gaal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir wali diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamadda wax xalin karo siyaasad baa wax xalin kara waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninka sargaalka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ilaa aniga bilkulliyan ba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kala rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo rag wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabsuuda qaranka Fahad Yaasiin kulane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in raad badan oo kamid ah ayuu ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqabay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah General Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulahayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midna uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay buulaxaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tani ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sakiya hawareerta waayo aniga gabar hawareerta waayo mar raba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer idaacadda ay ka hadashayba marnana axwaashiida kamaysa warqabin mar kasto waxaan rabaa in ama telefoon loo soo diray ama haloo yeero ha u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray inay idaacadda ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysta midna hawareerta marka oo cudur daaraya dhib male biidni illaahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan ka soo gudbo waxaan aad uga xumahay waxaa maanta ka jira gobolka gada qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka balaxaawo doolow iyo luuq doolow iyo balaxaawo iyo luuq markii koonfurta soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaa umalaynayaa doolow bay ahayd degmada keliya ah oo koonfurta soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo soomaaliyeed oo dowladda TFG ama dowladda kumeelgaarkeeda soomaaliyeed ka mid ah oo hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dowladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen balad xaawo bishii saddexaad 2011 bishii saddexaad shanteedii waan buulaxaawo qabanay bacda shiddo tacab magaalo aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii saddexaad 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib garbaharey ayay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo hajuun ah oo cadowgu ku sameeyeen oo iska difaaceen waxaa koonfurta soomaaliya aan ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas-uulba si nabad ah loo mari karo waxaa ka jiro balaxaawo doolow iyo luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadoo nabad ahayd maanta inay dowladdu nabadda ka qaado oo mas-uuliyiintii dowladda u sarreeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adihiisa samafalka ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dowladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyaddeeda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la eg lagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay ay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo waa arrin xaqiiqiya aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobnayd oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddada yarkeed hadda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyay oo cadowga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada luuq oo kale cakaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeeda in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay raggii ilaalinayay oo yaqaanay oo cadowga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac waa ka dhacay waxaa dhacday bulaxaawo in shacabka Soomaaliyeed xarurtooda cashooyinka ay u karsanahayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama balaxaawo amniga ay haysteen iyo luuq iyo doolowna oo damayn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas waxaan ma shacabkayaga tira badan iyo dhib badan ma soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalahay uu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay kamid ah maqaayadaha cuntada lagu karinayo intii la soo galin la yiraahdo xashish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jirnay ayadoo seeka aan maanta haysan la isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qoriga intuu gafuur ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabkayaga ku fiirsanin dhibaato wada xawo لو كنا كويتون كمان كان قبلين waxay magaalo ay go'aansadeen shabaabku inay difaacdaan madaxda shabaabku dhan isku tireen waxaan qaadanay waxa aan ku noolno shacabkii uu ku nool yahay inaan u adkeysan karin markaan xoreyntaas gobolka sameeyay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan marna u dul qaadanaynin waxa ka dhacay systemkan waxa in odayaal laga sheegay sarhayo nin dilayo muxib hadii shalay shabaab cadow ahayeen وشعب الصومالي إن كلا تعالنا عن أنسرني هذه عدو كدوان ولمد شعب الصومالي اللي جوسي داير رباطين يوم مسؤولين تو أهين مرة ما أقبلين إن دريتان كان نجا يدور النمذا نذا يروح عن قصة لسنة إن لو عيار منهم ونحق الجير ربا إن أدبا وحنا روح معي إن دليل الصوماليين وعدو وبنان كتاجية ودلك أمن درك جرته وعدو شباب يراو هجت إن ما أنت أيك الدبل يسكون الله يو أدي الأحنا روح معي وحكلوا نصيب درعة مقالوا شو أنا أنكو حرناها شنتي برودة أن أفضل كل جوه استعمال استنتباتك كده يعني أن قفل جدلين أو بصورة الجدلين أو بمبا مالها الجطورة أو قرحة كده أو سيدي كي هذا إكس كنترول كده أو كده شعب صومالي وفرق بدن يدبل ضد أمد الصومالية دولة كلا أو نكل كلا أنت وهلقول الله وحقيقة إن أمنية مقالة مقدشو وزيرها ومدة الصوماليين فهم يسوي أكتها ومقدشو يأفقوا يصدق كيلومتر الدولة كنترول لا صدق كيلومتر أفقوا يسكدا مقدشو جده الدولة كنترول لا هل جد أو كلا حرال أو قف مسؤول قف عنه وسون مريكين أفراد تكسر عن دبعت كلام قبل لا يدمون النبض أهنا أمنية اللي قادوا برامج كان لصلي فاسنا وحرنا أمد الصوماليين يبقى عالمك أنت بقى وحيلها دعها يو ومسؤولين الدولة الصومالية وهذا ذلك الملاحظة كأي كل فكرة يعني عربنا 2020 إن جارنا قفنا جارك تدون وأنا ترين برنا تاسين نضل نقول سنة الدولة نلقوا أهني من أديات وما سنتين وعرب أمد الصومالية إن أحقيقي إن لو ذاك الدونه من بداية إلى النهاية أما التماد إلى باللو شنتي بلاد وحلو يقول ربي أديات وما سنتين يقدر ده كحرنا أنت